بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 جولائی 2025 کے دن اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں بہت ہی اہم خبروں کے ساتھ۔ میں جی اے ساکی ہوں۔ گزارش آپ سے یہی کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر جو نئے دوست صاحب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور نیو سبسکرائبرز کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک تو تربیلا ڈیم سے 3.5 لاکھ کیوسیک کے قریب جو ہے وہ ڈاؤن سٹریم کیا جا رہا ہے، اور رات گئے بلائی علاقوں میں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ تربیلا ڈیم کے جو کیچمنٹ ایریا وہاں پر بارش ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ویژول ہم نے دیکھے یا گاڑیاں کچھ سیاحوں کی بہہ گئی ہیں۔ تو صورتحال جو ہے اپ سٹریم پہلے گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے اوپر جا رہی تھی، اور پھر بارشیں بھی ہیں، تو اسی وجہ سے تربیلا ڈیم سے 3.5 لاکھ کیوسیک کے قریب ڈاؤن سٹریم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دریا چناب کا فی الوقت جو ایک بڑا سیلابی ریلا آنا تھا اس کا جو امکان ہے وہ تو برقرار ہے، لیکن جو خطرہ ہے فی الوقت ٹلا ہے، کیونکہ جو مرالہ تھا اس کا جو اپ سٹریم ہے وہ 1.5 لاکھ کیوسیک تک تقریباً گیا تھا، اور ڈاؤن سٹریم بھی 1,20,000 تک گیا تھا، لیکن کچھ کم ہو گیا ہے اب۔ اور تریمو براج پر جو لیول ہے وہ رات والا برقرار ہے، اور راوی سدنئی براج پر بھی برقرار ہے، اور دونوں کا جو ہے آگے کبیر والا سے آگے ملتان، مظفر گڑھ، بند بوسن، رانگ پور یا ہیڈ محمد والا آگے کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور پچھلے کی بھی۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پھر تو ابھی نارمل ہے آگے سلیمان کی یا اسلام پر۔ پیچھے جو پینڈوہا ڈیم سے 44,000 کیوسیک چھوڑا گیا تھا رات گئے، جو مختلف ذرائع سے خبریں ملی تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ راستے میں کچھ ضائع ہوگا پھر حریق پتن پر، اور آگے چل کر رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8-10 ہزار کیوسیک دوبارہ جو ہے وہ گنڈا سنگھ والا پر بن سکتا ہے، اس سے تھوڑا بہت زیادہ، کیونکہ بھارتی پنجاب میں بھی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں جس طرح سے ہم کہیں کہ ابھی یا فی الوقت کوئی بڑا سیلابی ریلا ستلج میں آ رہا ہے۔ ابھی ان کے ڈیمز کا لیول خاصا رہتا ہے، اور جو لوگ پریشان ہیں نا کہ پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے مراسلہ جاری ہوا ہے تمام متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو، اور اس کے علاوہ جو ہے علاقوں میں منادی بھی کرائی گئی ہے مساجد میں، جہاں کہیں جتنے بھی ڈسٹرکٹس تھے ان میں، کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں ستلج میں بھی منادی ہوئی ہے، اعلانات ہوئے ہیں، تو کبیر والا میں بھی ہوئے ہیں جہاں سے ہم لوگ مخاطب ہیں آپ سے، تو یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ پوچھ رہے ہیں یار اتنا کوئی بڑا سیلابی ریلا آ رہا ہے، یا مینٹلی طور پہ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور ایک دم سے کہیں سے چھڑوا دیا جائے یا کہیں سے آ جائے یا بھارت چھوڑ دے، جو ہے آبی جارحیت کر دے، یا پھر سنتاس کے زمرے میں کوئی ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں ہمیں تو کوئی کنفرم نہیں ہے، وہ جانے اور ادارے جانے، جو خبر ادارے ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے گھر بیٹھ کے ساری خبریں لینی ہوتی ہیں ادھر ادھر، آپ نے بھی ہم نے بھی، ہر جگہ پہ، ہر ہیڈ پہ، ہر دریا پہ، ہر براج پہ ہم نے تھوڑی جانا ہے، تو وہ خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس پاکستان میں یا بھارت میں کچھ بھی انہونی ہو جاتی ہے، مطلب جو انہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور جو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا اور وہ کام ممکن ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ تمہیدی کلمات کچھ ایسے تھے کہ کچھ دوست جو ہے نا وہ اس سب حوالے سے جو اسپیکولیشن کیا سرائیاں ہیں یا رومرز افواہیں پھیلی ہیں، بھائی یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال بن رہی، کوئی بڑا سیلاب آ رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اداروں کی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اداروں نے الرٹ رہنا ہے، ایکوپمنٹ ان کا جو ہے وہ فلی ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اور فل چارج ہیں کہ کسی بھی جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنا فعال کردار ادا کریں۔ تو اس وجہ سے یہ اداروں کا پیشگی تیار رہنا خوش آئند بات ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، گھبرایا نہ کریں، اداروں کا الرٹ رہنا آپ کی حفاظت کے لیے اور حفاظتی اقدامات کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ پینک ہو جاتے ہیں لوگ بڑے پریشان کہ یار یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں تمام دریاؤں میں، اور پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، FFD نے کر دیا، تو اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا فضل یہ آپ نے مانگنا ہے کہ اے مولا کریم آپ نے فضل کرنا ہے، رحم کرنا ہے، اور آپ کے رحم اور فضل کے تابع ہمارا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ باتیں ہیں تو آپ کہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں بہت ضروری تھی، کیونکہ فیڈ بیک مجھے آتا ہے نا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس فیڈ بیک کا خلاصتاً کیا گفتگو کرنی ہے۔ اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، آگے چل کر ہر دریا کی بات کرتا ہوں۔
सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक है। भाई अभी ना आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, घबराएं नहीं। फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि अगले 1-2 रोज़ में कोई इतना सतलुज में सैलाबी रेला जाएगा। भाई पोंग भाखड़ा डैम 80 फुट के करीब रहता है, पोंग डैम भी 60-65 फुट के करीब रहता है। पेंडोवा डैम से जो 44,000 छोड़ा गया था। सुलेमान की पर 9,043, इस्लाम पर 12,142। अच्छा, यहाँ पे सतलुज की जो बात है वो रात को दोस्त कॉल कर रहे थे कि मौजा मीरू बलोच, बस्ती वलीदाद खान बलोच, बस्ती अलयार खान बलोच, बस्ती हुसैन जतेरा और बस्ती नुशैरा, इस तरह की कुछ चंद और बस्तियां भी हैं या कुछ मवाज़ियात हैं जिनका एक पुराना बंद टूटा था। वहाँ से जो है ना अलयार खां बलोच या इस तरह के दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कॉल भी किया और उनका कहा जी पुराना एक सतलुज की गुज़रगाह थी तो वहाँ से पीछे बंद टूटा और हमारी काफ़ी सारे जो फसलात ज़ेर आब आ गई। अब अमला भी आता है, इंतज़ामिया भी होती है। आगे एक छोटा सा बंद है जिसको ब्रीच कर दिया जाए तो कोई पानी जो पीछे जो फैलाव या तालाब बना खड़ा है वो ख़त्म हो सकता है और हमारी फसलात या मेरी जो आमदोरफ्त है उसके लिए आसानी हो सकती है। तो देखें भाई, मैंने आपकी आवाज़ पहुंचा दी है। अगर कोई इंतज़ामिया का मुझे सुन रहा है तो ये उनके मसाइल हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आप दूर कर दें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। अच्छा जी, रावी में जसर पर 1190, शादरा पर 7,586, बल्लो की पर 11,585 और सतनई बराज पर दस्तूर 27,724 क्यूसेक। अच्छा, दरिया चनाब में जो है वो 1,44,158 क्यूसेक अप स्ट्रीम मैक्सिमम बना था और जो डाउन स्ट्रीम था वो 1,20,000 क्यूसेक मैक्सिमम बना था। अब कम होकर 1,12,615 क्यूसेक है और FFD ने कहा था कि 2,10,000 क्यूसेक तक जा सकता है, यानी ऊंचे दर्जे के लेवल तक, दरमियाने से ऊंचे दर्जे का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। लेकिन जो PDM पंजाब ने मरासला जारी किया था तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, उसमें उन्होंने लिखा था 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। तो आगे दिन तो हैं, लेकिन देखो मैं इस पर हरफ आखिर नहीं कह सकता कोई बात ऐसी कि एकदम से फिर कहीं से कोई 2, 4, 5, 6 लाख का सैलाबी रेल आ जाए और मैं इससे कहूँ कि अब नहीं आएगा, तो ये गलत बात है। भाई जो इदारे बताते हैं वही मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। खानकी पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 81,917 क्यूसेक है, कादराबाद पर 44,091, त्रिमू बराज पर 65,667 क्यूसेक। अच्छा, ये 94-95,000 क्यूसेक बनता है सिद्धनई बराज का भी और त्रिमू बराज का। अच्छा, त्रिमू का जो पानी है चूँकि रात गए भी इतना लेवल था, वो 12-14 घंटे लगते हैं त्रिमू से कबीर वाला की हदूद में जहाँ दरिया रावी भी मिलता है। तो ये आगे एक रुकावट बन गई है। चनाब का पानी फैला होगा और रावी का भी उसमें आ तो रहा है, लेकिन ज़्यादा रावी का पीछे थोड़ा सा रावी वाली साइड पे फैलाव करेगा, ऊपर जाएगा और 95-96,000 क्यूसेक का थोड़ा सा आपके लिए मसला बनेगा। फिर कबीर वाला के आगे दोस्त कॉल्स करते हैं, बंद बोसन का इलाका अच्छा खासा है, वहाँ पे हमारे काफ़ी दोस्त हैं और उनसे रब्ता रहता होता है। और साथ रंगपुर में भी और आगे जो ये सिलसिला है वो हेड मोहम्मद वाला तक काफ़ी सारे बीच में जो है इलाका जात आते हैं, तो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ या फिर अली पांजनाथ से होता हुआ अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में जाएगा। तो ये जो इलाके हैं इनमें से आप समझ लें कि 94-95,000 क्यूसेक कबीर वाला में जहाँ जेलम चनाब रावी का मुश्तरका बहरा और आपकी तरफ आ रहा है, तो ये 94,000 क्यूसेक के पहले 50,000 था, उससे डबल हो गया। तो ये ज़हन में रखिए। और पिछला भी पानी है। पंजनाथ पर 18,810 क्यूसेक, मंगला से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराई 0। दरिया सिंध में अपस्ट्रीम 1 लाख। अच्छा, अपस्ट्रीम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसी वजह से त्रिबेला डैम से 3,40,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो कि दरमियाने दर्जे के सैलाब का 25-30,000 क्यूसेक कम है। तो ये खासा पानी है अपस्ट्रीम में। रात गया भी बारिश हुई, उनका पानी इकट्ठा हो गया और ग्लेशियर फटने का, तो कुल मिलाकर अपस्ट्रीम कहीं 4-4.5 पे चली गई, तो डाउन स्ट्रीम जो है वो दरमियाने दर्जे का हो सकता है। अब सकरदू पर 1,88,700 क्यूसेक, प्रताप रही 2,81,400 क्यूसेक, बिशाम 2,93,700 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 3,40,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, तो आप समझिए 3.5 लाख क्यूसेक। काबुल दरिया में 32,500 क्यूसेक, काला बाग पर 3,10,408, चश्मा पर 3,19,206, तौसा बिराज पर कम होकर 3,70,786 आ चुका। याद रहे ये मैक्सिमम 4,23,000 क्यूसेक तक गया था, तो आप समझ लें 53,000 क्यूसेक कम हुआ है। गुड्डू बिराज पर 2,49,855 क्यूसेक, यहाँ पर लेवल कुछ ज़्यादा हुआ है, डाउन स्ट्रीम में 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। सखर पर डाउन स्ट्रीम 1,24,290 क्यूसेक और कोटरी पर बदस्तूर डाउन स्ट्रीम
1,39,390 क्यूसेक है। और ये सारी नहरें, चाहे वो सिंध की गुड्डू सक्खर कोटड़ी, तौसा, चश्मा, काला बाग, ये सारी नहरें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। नई अपडेट के साथ फिर मैं हाज़िर होता हूँ। और इस चैनल को देखें, तफसीली ये वॉइस है, व्लॉग है, ताकि आप उठें सुबह तो आपका जो कोई परेशानियाँ हैं तो वो रिलीज़ हो जाएं, आप रिलैक्स रहें और इसको, ये मेरा व्लॉग सुने, रिपोर्ट सुने। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोग जो पैनिक है ना ऐलानात की वजह से, उनकी कुछ परेशानी में कमी आए। बहुत शुक्रिया। मुझे GA साकिब की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।